मीडिया मित्र नमस्कार। आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं आप लोगों की मदद के लिए, क्योंकि हमारी बात को जनता तक पहुंचाने का काम आप लोग करते हैं। आज बहुत जरूरी है कि तेलंगाना ने जब सरकार देखी है कांग्रेस की, तो आपने गारंटीज देखी है जो धरातल पर उतारी जा रही है। और आप जानते हैं कि कितनी कठिनाई हो रही है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रहा है जो तेलंगाना का है। तेलंगाना के ड्यूज नहीं मिल रहे हैं, इसलिए जो केंद्र में सरकार है, जो सेंटर में सरकार है, उसको अब उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। लोकसभा के चुनाव बात करने आई हूं कि कांग्रेस पार्टी को कैसे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। वो कैसे चाहते हैं कि ये देश में केवल एक पार्टी रह जाए, एक नेता रह जाए, और वो नेता नरेंद्र मोदी। तभी तो अमृतकाल करते हैं। वो सोचते अमृतकाल बोल दिया तो अमृतपान हो गया और सदा के लिए हम रह गए। ऐसा होता है क्या? आप बताइए, होता है क्या? हमारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए और हमारे पास पैसा नहीं है। ये जनता को जानने की जरूरत है, क्योंकि हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम जनता के बीच में जा रहे हैं तो हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि हमारे 11 अकाउंट्स फ्रीज करे गए हैं। 11 अकाउंट्स में 2 यूथ कांग्रेस के अकाउंट्स है, जिसमें मतलब आप सोचिए कि जो यंगस्टर्स के अकाउंट होते हैं, NSUI है, उनके अकाउंट्स आप फ्रीज करेंगे। बच्चे तो अपने पॉकेट मनी से अपना भरते हैं मेंबरशिप के लिए, उस मेंबरशिप को भी खा गए मोदी जी, उसको भी रोक दिया। हम ग्राउंड पे रह के काम करना चाहते हैं और मोदी सरकार हमें रोक रही है, और ये इसलिए कर रही है क्योंकि वो हमें फाइनेंशियली क्रिपल करने चाहते हैं। फाइनेंशियली हम टूट जाएं, वो ये चाहते हैं, लेकिन वो जानते नहीं हम जनता के दम पर चुनाव जीतते हैं। हम पैसों के दम पे नहीं जीतते। हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास दिक्कतें हैं, लेकिन हम फिर भी चुनाव में जा रहे हैं जनता के लिए। इसलिए जनता जब इस लड़ाई को अपनी समझेगी तो ये लड़ाई जनता जीतेगी। आज इंडिया अलायंस, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है जनता की। इसमें जनता तक हमारी इस बात को पहुंचाइए। बी कराना, क्योंकि उधर बीजेडी है उड़ीसा में, वो भी इनका बी टीम है। इन्होंने कहा कि अरे हम टी लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, बीजेपी है तो BRS कर दो। भाजपा यानी कि हाँ, बीजेपी रिश्तेदार समिति, हाँ, भाजपा का तो मतलब ही भ्रष्टाचार। तो जहां पे ఆలయ నియోజకవర్గంలోని హెడ్ క్వార్టర్లో ఎలక్షన్లో భాగంగా ఏఐసిసి స్పోక్ పర్సన్ తెలంగాణ ఇన్ఛార్జి సుజాత పాల్ గారు, అదేవిధంగా జిల్లా అధ్యక్షులు, OBCSL జాతీయ నాయకులు, పెద్దలు, ఏఐసిసి TPCC ఉపాధ్యక్షురాలు అక్క గారికి, అదేవిధంగా మీ వేదికలో ఉన్న పెద్దలందరికీ పేరు పేరున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఇక తెలంగాణ ఎలక్షన్లు మా ప్రభుత్వానికి రెఫరెండంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి అధికారం చేపట్టి నుంచి ప్రజల కోసం తల్లి సోనియా ఇచ్చినటువంటి అభయహస్తం 6 గ్యారెంటీల్లో 5 గ్యారెంటీలను ఇప్పటికే సంపూర్తిగా పేద ప్రజలకు అందించుకుంటూ, రేపు తెలంగాణలో ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ప్రతి ఒక్క హామీని నెరవేర్చి గత ప్రభుత్వం చేసినటువంటి తప్పిదాలను కూడా ఒక్కొక్కటిగా వెలికి చూపించి తెలంగాణ ప్రజలను అభివృద్ధి వైపు నడిపిస్తున్నటువంటి గౌరవ రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వాన ఇలా 17 సీట్లకు 15 సీట్లు గెలుస్తామని చెప్పి ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా భువనగిరి పార్లమెంట్లో భారీ మెజార్టీ తోటి పార్లమెంట్ అభ్యర్థిని గెలిపించబోతున్నాం. ప్రజల సంక్షేమ ధ్యేయంగా పనిచేస్తున్నటువంటి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వాన భువనగిరి పార్లమెంట్లో భారీ మెజార్టీతో పాటు ఆలయ నియోజకవర్గంలో మొన్న 50,000 మెజార్టీ ఇచ్చారు. రేపు జరిగే పార్లమెంట్ ఎలక్షన్లలో సుమారు 75 నుంచి 1,00,000 మెజార్టీ ఇస్తామని చెప్పి ఇలా బల్లగుద్ది చెప్తున్నాం. ఎందుకంటే ప్రజాపాలనలో ఇలా ప్రజలంతా సుఖంగా ఉన్నారు. తెలంగాణలో మా అక్క చెల్లెలు ఆడపడుచులు కూడా సంతోషం వెలుబుచ్చుతున్నారు. కాబట్టి ఇలా కేసీఆర్ కానీ బీజేపీ లోపాకార ఒప్పందంతో ఇలా గల్లీలో కుస్తీ, ఢిల్లీలో దోస్తానుగా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి ఈ బీజేపీ టీఆర్ఎస్ కుట్రను తెలంగాణ ప్రజలు ఛేదించి ఇలా తెలంగాణలో అత్యధిక పార్లమెంట్ సీట్లు గెలిచి మళ్ళీ తెలంగాణ సత్తా చూపించడం కోసం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వంలో బలోపేతం చేస్తున్నాం. కాబట్టి దీని మీద ప్రెస్ మీట్ పెట్టి
ఇవాళ ఏదైతే ముసురు కన్నీరు కార్చి బీజేపీ అధికారంలో ఉందన్న అక్కుస్తోటి ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ అకౌంట్లను కూడా సీజ్ చేసి ఎక్కడ ప్రచారం చేయకుండా ఎక్కడ డబ్బులు లేకుండా వాళ్ళు వేల కోట్ల డబ్బులు దండుకొని ఇవాళ ప్రచారాన్ని కూడా అడ్డుకుంటున్నారు. కాబట్టి ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజలు, యావత్ భారతదేశ ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. ఈ మతతత్వ పార్టీని, ఇవాళ ఈ రాజరిక పార్టీని రెండు కూడా బొందబెట్టి ఇక్కడ తెలంగాణలో అధికారం వచ్చినాం. రేపు భారతదేశంలో రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వంలో రాహుల్ గాంధీ గారిని భావి ప్రధానిగా చూడబోతున్నాం. కాబట్టి ఇలా తెలంగాణ ప్రజలు గమనించి జరిగే పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ లో భారీ మెజార్టీ ఇచ్చి సుమారు 15 సీట్లు గెలుస్తామని చెప్పి ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నాం.